Good morning, my dear boys and girls. Happy to see you through this video once again. Today we're going to start the next grammar part, transformation of sentence. Okay, students, what is meant by transformation of sentence? Transformation of sentence அப்படினா என்ன? Without changing the meaning of the sentence, writing the sentence in different formation is known as transformation of sentence. In that way, sentence can be divided into three types. They are simple, complex, compound. Before going to this formation, before going to these types, okay, before going to know what is this what is the simple, complex, compound, let us have a small example. Okay, just see this example, it will be very clear. Okay, clear of what is mean by transformation of sentence என்கிற அந்த டாபிக் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும். See the example. Ramu is too poor to buy a bicycle. Okay, what is the meaning of this sentence? Ramu is too poor. Okay, Ramu வந்து ரொம்ப poor இருக்கா, so he cannot buy a bicycle. So that's the meaning of this sentence. Okay, Ramu is too poor to buy a bicycle. So இந்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதிருக்கோம்னு சொல்லி பாருங்க. ராமு இஸ் so poor that he cannot buy a bicycle. Okay, the meaning of both sentences are same, but the formation of sentence is different. Okay, sentence எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. First sentence is totally different from this sentence. Okay, பாருங்க, Ramu is too poor to buy a bicycle. Ramu is so poor that he cannot buy a bicycle. Okay, now see the last formation of sentence. Ramu is very poor and he cannot buy a bicycle. So, the three different formation of sentence, but the meaning of the sentence of these three sentences are same. இதுக்கு பேர் தான் transformation of sentence சொல்லுவாங்க. ஸோ மீனிங் வந்து ஒரே மீனிங் தான், பட் அந்த சென்டென்ஸ் உடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம எழுதின அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து த்ரீ டைப், அந்த சென்டென்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குது. அதில் என்னென்னா சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட். ஓகே, now let us see what is simple, what is complex and what is compound. Okay. Simple sentence. A simple sentence has one independent class or consists of only one finite verb. So see the example. I am healthy. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஃபைனட் வேர்ப் எல்லாமே வந்து இந்த கிளாஸோட கண்டினியூஷன்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வர டாபிக் வந்து கிளாஸஸ், அதில் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அதோட இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரும்போது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்ன, ஃபைனட் வேர்ப் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லா டீப்பாக உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஸோ Now just understand the definitions of this simple, complex, compound. அதை மட்டும் பாருங்க. இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ்லேயே இருக்கு, அதை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, a simple sentence has one independent class or consists of only one finite verb. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா I am healthy. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் has one independent class and one or more dependent class. Okay, so see the example. I am healthy because I exercise every day. Now see the compound sentence. Joins two or more number of independent class. See the example. I am healthy and I am very active. So in the independent class, finite verb, டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வாட் இஸ் கிளாஸ்ங்கிற இந்த செக்ஷனில் வந்து நமக்கு எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பார்க்கலாம், படிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த காம்பவுண்டுங்கிற வேர்ட், வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்? ஓகே, while we just came across part of speech, you came across the word conjunction வேர்டை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வாட் இஸ் யூசேஜ் ஆஃப் கன்ஜெக்ஷன், வாட் இஸ் மீன் பை கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு என்னன்னா joining one or more sentence, okay, two or more sentence into single sentence is known as காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், இல்லைனா கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒன்று இல்லைன்னா ஒன் ஆர் மோர் சென்டென்ஸை வந்து சிங்கிள் சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸ், லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, காம்பவுண்ட் இல்லைனா கன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே சேம் ஃபார்மேஷன் தான் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா joining two or more sentence is known as into single sentence is known as compound sentence சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த அண்டுங்கிற வேர்ட் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா I am healthy, I am very active. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை வந்து சிங்கிள் சென்டென்ஸாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ள ஒரு வேர்டு என்னன்னா இந்த அண்டுங்கிற வேர்டு தான். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, லிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன சொல்லுவாங்க, லிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து இதை வந்து லிங்க் பண்ணி இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால தான் இது வந்து காம்பவுண்ட் வேர்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் கிளியராக தெரியணும்னா we have to go through some other classes. ஓகே, some other sections. அதை வந்து நம்ம இன்னும் சில இதெல்லாம் பார்த்தா தான் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்ன, இந்த சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ், காம்பவுண்டில் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி டீப்பாக நமக்கு தெரியும். ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஃபார்ம் என்னன்னா, வாட் இஸ் கிளாஸ்?
கிளாஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பாருங்க, a class is a group of words that contains both subject and predicate. predicate என்ன வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது இருந்தால் தான் ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் என்னன்னு பாருங்க, a class is a group of word that contains the both subject and predicate. ஸோ இது ரெண்டு சப்ஜெக்டோ predicate ஒரு verb இருந்தால் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு சென்டென்ஸா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த கிளாஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ். என்னன்னா இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஸோ நீங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம், இட்ஸ் அ பேசிக் ஃபார்ம். இண்டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து தனியா, அது வந்து தனியா நிற்கும். டிபெண்டன்ட்னா ஒரு விஷயத்து மேல டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால தான் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கான மீனிங் எல்லாம் தெரியும். ஓகே, ஸோ இது பாருங்க, இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்ன, டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். பிஃபோர் தட் இந்த கிளாஸ் இன்னொரு டைம் மறுபடியும் பாருங்க. வாட் இஸ் கிளாஸ்? கிளாஸ் என்னன்னா a class is a group of words that consist both a subject and predicate. predicate என்னது a verb ன்னு அர்த்தம். ஸோ அது இருந்தால் தான் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ், ஒரு கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் கிளாஸ்னு ஒன்று மேலே சென்டென்ஸ்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். கிளாஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ known as sentence ன்னு அர்த்தம். ஸோ பாருங்க, வாட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்? ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்க்கான சில இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் பாருங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ known as மெயின் கிளாஸ். இஸ் ஆல்சோ known as மெயின் கிளாஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு என்னன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட் சென்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகி மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக நிற்கும். அது வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு முடிச்சிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. தே கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கம்ப்ளீட் தாட். அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக நிற்கும். அது வந்து கம்ப்ளீட் தாட். நம்ம ஒரு பர்சன் ஏதாவது சொல்ல வராங்கன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிகிற பேர் தான் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க, ஐ நீட் அ புக், ஐ நீட் அ புக், மேரி ப்ரிஃபர்ஸ் காஃபி. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து சப்ஜெக்ட், நீட் வந்து verb, a book வந்து ஆப்ஜெக்ட். இதே மேரி சப்ஜெக்ட், ப்ரிஃபர்ஸ் verb, காஃபி. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இது வந்து இண்டிவிஜுவலாகவே நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக எக்ஸ்பிரஸ் தாட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஸோ இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is also known as subordinate class. subordinate class means supporting class ன்னு அர்த்தம். supporting means it just supports. ஓகே, இன்னும் அடிஷனலா மீனிங் நமக்கு சேர்த்து கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து subordinate class ன்னு சொல்லுவாங்க. they do not express a complete thought. they do not express a complete thought. so subordinate na இது வந்து supporting தான். ஓகே, supporting இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு incomplete sentence தான் இருக்கும். so இந்த incomplete sentence meaningful completeful sentence மாத்தணும்னா இந்த மெயின் கிளாஸ் கூட இது வந்து ஜாயின் ஆனா மட்டும் தான், இது டிபெண்ட் பண்ணி வந்தா மட்டும் தான் அந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸா கம்ப்ளீட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, when it is raining. when it is raining இது வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸா இல்லை. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணலாம்? when it is raining அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக மாற்றலன்னா பாருங்க, பிகாஸ் யூ வேர் லேட் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகல. ஸோ என்னன்னா they close the attendance because you were late. ஸோ அவங்க அட்டனன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிகாஸ் யூ வேர் லேட். when it is raining. ஓகே, ஐ ரீச்ட் மை ஹோம் when it is raining. ஓகே, நான் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன். ஓகே, when it is raining மழை வந்துட்டே இருக்கும் போதும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நான் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன். அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே இந்த டிமாண்ட் இது வந்து இண்டிவிஜுவலா இட்ஸ் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. பட் இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் கூட இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் கூட ஜாயின் பண்ணா we can consider it as a meaningful sentence. ஸோ அது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஹெல்த்தி. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. ஸோ இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சி த செகண்ட் சென்டென்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம கீழே எடுத்து எழுதிருக்கோம் பாருங்க, ஐ ஆம் ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கோம். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் இதை வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்ணாலும் இது பாத்தீங்கன்னா இதோட முடிச்சாலும் ஐ ஆம் ஹெல்த்திங்கிற வேர்ட் இருக்கு. இட் கேன் ஸ்டாண்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி. ஓகே, ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா பிகாஸ் ஐ எக்ஸசைஸ் எவ்ரிடேனா இட்ஸ் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் தான். பட் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகல. கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு என்ன பண்ணும், இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த இண்டிவிஜுவல். இந்த மெயின் கிளாஸ் கூட டிபெண்ட் பண்ணும் பாருங்க. அப்பதான் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸா மாறும். ஐ ஆம் ஹெல்த்தி பிகாஸ் ஐ எக்ஸசைஸ் எவ்ரிடே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்ல joins two or more independent class. so இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டான கிளாஸ், இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸ். இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸ் பாருங்க. ஐ ஆம் ஹெல்த்தி
ஐ ஆம் வெரி ஆக்டிவ். இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணதுனால இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, காம்பவுண்ட் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய வேர்டு தான் காம்பவுண்ட் வேர்டு. ஓகே, ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, உங்க கிளாஸ்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபைனட் அண்ட் நான் ஃபைனட் வேர்ப். ஓகே, ஸோ வேர்ப்ல வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ப் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்னன்னா ஃபைனட் வேர்ப் அண்ட் நான் ஃபைனட் வேர்ப். ஸோ ஃபைனட் வேர்ப்னு என்ன, நான் ஃபைனட் வேர்ப்னு என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ஏன் இதெல்லாம் நம்ம போறோம்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும், இந்த பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சா மட்டும்தான் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை வந்து நம்ம ஈஸியா சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் திஸ் கிளாஸ் வி ஜஸ்ட் கேம் அக்ராஸ் 3 சென்டென்ஸ். ஸோ இதுதான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ், இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், இது வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ராமு இஸ் டூ புவர் டு பை அ பைசைக்கிள். டூ புவர் டு பை அ பைசைக்கிள். இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இதுல வந்து ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் தான் இருக்கு, ஒரே ஒரு மெயின் கிளாஸ் தான் இருக்கு. செகண்ட் பாருங்க, ராமு இஸ் சோ புவர். ராமு இஸ் சோ புவர். ஓகே, தட் he cannot buy a bicycle. இது வந்து மெயின் கிளாஸ் அண்ட் இது வந்து சப்பார்டினேட் கிளாஸ். இது வரைக்கும் இது வந்து ராமு இஸ் சோ புவர். ஏன் அவனால ராமுவால பைசைக்கிள் வாங்க முடியல? ஓகே, தட் he cannot buy a bicycle. ஸோ இதனால என்ன பண்ண முடியலன்னா அவன் பைசைக்கிள் வாங்க முடியல. ஏன் வாங்க முடியல? ராமு இஸ் சோ புவர். அதனால அவன் வந்து என்ன பண்ண முடியல, பைசைக்கிள் வாங்க முடியல. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ராமு இஸ் வெரி புவர். he cannot buy a bicycle. he cannot buy a bicycle. இது வந்து ஒரு கிளாஸ், இது வந்து ஒரு கிளாஸ். ஸோ இது வந்து மெயின் கிளாஸ், இதுவும் வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ். இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் என்னன்னா அண்டுங்கிற ஒரு வேர்ட். ஓகே, இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கணும், அது சபார்டினேட் கிளாஸ் இருந்தால் அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருந்து அதை வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு லிங்கர்ஸ் இருந்து ஜாயின் பண்ணால் அது வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா, ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஈஸ்ங்கிற வேர்டு தான் வந்து ஃபைனட் வேர்ப். ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து இந்த ஃபைனட் நான் ஃபைனட் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி நம்ம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, இந்த ஃபைனட் அண்ட் நான் ஃபைனட் அப்படின்னு இல்லை, இது வந்து வேர்புடைய ஒரு டைப்ஸ் தான். வேர்ப் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபைனட் அண்ட் நான் ஃபைனட் வேர்ப். இப்போ ஃபைனட் வேர்ப்னு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பாருங்க, இதுல வந்து ஃபியூ டைப்ஸ் இருக்கு, ஃபியூ டிப்ஸ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அது எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்துருக்கேன், பாருங்க, நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனட் வேர்ப் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ வேர்ப். ஃபைனட் வேர்ப் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, தே காட் ஹோம் வெரி லேட் நைட். தே காட் ஹோம் வெரி லேட் நைட். ஓகே, தே ஆக்ட் ஆஸ் அ வேர்ப். செகண்ட் பாருங்க, the finite verb can act as the main verb of a sentence. main verb அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் சார்? verbs வந்து 2 டைப்ஸ்னு சொல்லி அன்னைக்கே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம். என்னென்னா அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். verbs can be divided into 2 types. ஒன்று வந்து என்னென்னா main verb, இன்னொன்று வந்து auxiliary verbsன்னு சொல்லியிருக்கேன். the auxiliary verbs can be divided into சரி மெயின் வேர்ப் அண்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் என்னன்னா ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்னா ஹெல்பிங் வேர்ப். ஓகே, அது வந்து என்னன்னா மெயின் வேர்ப் வந்து நம்ம ஆக்ஷன் வேர்ட், மெயின் வேர்ப் வந்து ஆக்ஷன் வேர்ட், பிளே, கோ அந்த மாதிரி வருது இல்லையா, அது வந்து. இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் என்னன்னா இந்த பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் அதெல்லாம் வருது, ஈஸ், வாஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் இது வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க. இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த மெயின் வேர்ப் அண்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ இந்த வேர்ப்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 2 டைப்ஸ், மெயின் வேர்ப் அண்ட் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஓகே, ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப். ஹெல்பிங் வேர்ப்னா இந்த ஈஸ், வாஸ், ஹேம், டூ, டஸ், டிட் இதெல்லாம் வரும் தெரியுமா, இது வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெயின் வேர்ப் அப்படின்னு என்னன்னா இந்த நம்ம செய்கிற ஆக்ஷன் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, மெயின் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபைனட் வேர்ப் வந்து மெயின் வேர்ப் கூட ஆக்ட் பண்ணலாம். பாருங்க, ஐ லிவ் இன் ஜெர்மனி. ஐ லிவ் இன் ஜெர்மனி. அப்போ இந்த லிவ்ங்கிற வேர்டு வந்து என்னது, மெயின் வேர்ப். இது வந்து வேர்ப். இது பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட், வேர்ப். இது வந்து என்னன்னா அட்ஜென்ட், இது ஒரு பிளேஸ் ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இண்டிகேட் பர்சன், நம்பர் அண்ட் டென்ஸ். இண்டிகேட் பர்சன், நம்பர் அண்ட் டென்ஸ். பாருங்க, she was waiting in the room before he came in. okay, so she was waiting. so was என்கிற வேர்டு வந்து என்னன்னா past continuous tense. இந்த verb ஃபுல்லாமே என்னன்னா past continuous tense. இது வந்து என்னன்னா tense ரெஃபர் பண்ணுது. in a room. okay, இது வந்து ஒரு person. okay, person வந்து came, he came அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த tense ரெஃபர் பண்ணுது. okay, was waitingனா singular. okay, singular. பாருங்க, தே இங்க வந்து தே இருந்துச்சுன்னா இங்க வந்து ஆரா மாதிரி இருக்கும். இது வந்து சிங்குலர் லேடியா இருக்கிறதுனால இங்க வந்து வாஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டென்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க வந்து மாத்துறதுனால இட் கேன் ரெஃபர் அஸ் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் சொல்றாங்க. லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க,
used in present tense and past tense. Used in present tense and past tense. You promised me the last ticket. You promised me the last ticket. Promised அப்படினாலே past tense ரெஃபர் பண்ணும். ed ன்னு வந்தாலே வந்து அது past tense. அது வந்து இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். பாருங்க, நான் ஃபைனைட் வேர்ப் do not act as a verb. Do not act as a verb அப்படின்னு என்னன்னா இந்த verb இங்க வர வேர்ட்ஸ் எல்லாமே verb உடைய வேர்ட்ஸ் தான், பட் இட் நெவர் ஆக்ட் as a verb. ஓகே, இது பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சைலிங் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட். ஓகே, சைலிங், இப்போ சைலிங், பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா பாருங்க, சைலிங் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சைலிங் இஸ் மை, அப்போ ஈஸ் வந்து இங்கே வந்து வேர்ப் ஆக்ட் பண்ணுது. இது வந்து என்ன சப்ஜெக்டாக மாறுது. இப்போ சப்ஜெக்ட்னால எப்பவும் வந்து ஒரு நவுன் தான் சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும். ஒரு நவுன் தான் சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும். பட் இந்த சைலிங்னால என்னதுன்னா இப்போ பாருங்க, சைலிங், பெயிண்டிங், ட்ரா அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இங்கே வந்து சப்ஜெக்டாக மாறுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு வேர்ப், பட் இங்கே வந்து சப்ஜெக்டாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தாலே புரியும். டு நாட் ஆக்ட் ஆஸ் அ வேர்ப். செகண்ட் பாருங்க, ஆக்ட் ஆஸ் அ நவுன், அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் அட்வர்ப். ஸோ இது வந்து ஒரு வேர்பா இருக்கு, பட் இது வந்து என்னவா ஆக்ட் பண்ணுன்னா ஒரு நவுனாவும் அட்ஜெக்டிவாவும் அட்வர்பாவும் ஆக்ட் வரும். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னன்னா இண்டிவிஜுவலா படிச்சா இது வந்து வேர்ப், ஆக்ஷன் வேர்ட். பட் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ல வந்து நான் ஃபைனைட் என்னன்னா இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்ல வந்து இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுனா நவுனாவும் அட்ஜெக்டிவாவும் அட்வர்பாவும் ஆக்ட் பண்ணும். பாத்தீங்கன்னா த ஸ்லீப்பிங் கேட் இஸ் ப்ரௌன். த ஸ்லீப்பிங் கேட் அப்படின்னு என்னன்னா இது வந்து சப்ஜெக்டா மாறிடுச்சு. ஸ்லீப்பிங் கேட் இது வந்து வேர்ப், இது வந்து ப்ரௌன் என்னது காம்ப்ளெக்ஸா மாறும். ஓகே, த ஸ்லீப்பிங் கேட் இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா மாறி இருக்கீங்க. செகண்ட் பாருங்க, டு நாட் இண்டிகேட் நம்பர், பர்சன் ஆர் டென்ஸ். டு நாட் இண்டிகேட் பர்சன், நம்பர், பர்சன் ஆர் டென்ஸ். சி டிப் டாப் ரவுண்ட் த ஹவுஸ் so as not to walk anymore. ஸோ இது வந்து என்னன்னா எந்த ஒரு பர்சனையும் ரெஃபர் பண்ணதில்லை. டு வாக் யாருமே இங்கே ரெஃபர் பண்ணதில்லை. நம்பர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இந்த ஃபைனைட் வேர்ப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்னன்னா வாஸ் வெயிட்டிங் சொல்லிட்டு இந்த டென்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுது, பர்சன்ஸை ரெஃபர் பண்ணுது. ஏன்னா பர்சன்ஸ் எப்படி ரெஃபர் பண்ணா வாஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து சிங்குலர் சியை ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகே, பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சியை ரெஃபர் பண்ணுது. ஸோ நம்பர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுது, டென்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுது. பட் இங்கே வந்து என்னன்னா எதுவுமே ரெஃபர் பண்றதில்ல. ஓகே, இது வந்து எதுவுமே ரெஃபர் பண்றதில்ல. டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா இந்த நான் ஃபைனைட் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம். என்னன்னா பாருங்க, ஜெரண்ட், இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ், இந்த மூணுமே நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மூணுமே உங்களுக்கு கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். பாருங்க இது எப்படி வந்து இந்த வேர்ப், இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக பாருங்க, இப்போ பெயிண்டிங், சரியா? ஸோ பெயிண்டிங்கிற வேர்ட் இருக்கு, ஜம்பிங், சரியா? அது பெயிண்டிங், ஜம்பிங் எல்லாம் வேர்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் அப்படின்னா இது ஒரு வேர்ப்னு சொல்றோம், ஜம்பிங்னா இது ஒரு வேர்ப்னு சொல்றோம், ஆக்ஷன் வேர்டுன்னு சொல்றோம். பட் இதை வந்து இந்த ஃபைனைட் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்ல வந்து இது வந்து வேர்ப், இதெல்லாம் வேர்ப்ஸ் ரெஃபர் பண்ண வேர்டு தான். பட் இது வந்து வேர்புடைய யூசேஜ் இல்லாம நவுனாவோ அட்ஜெக்டிவாவோ இந்த இடத்துல அதோட ரோல் வந்து பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஜெரண்ட், இன்ஃபினிட்டிவ் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்க எப்படி பாருங்க, ஜெரண்ட். The gerund ends in ing and is actually as a verb form but it functions as noun. சரியா? gerund அப்படின்னா பாருங்க ing ல முடியும் ஒரு வேர்ட் வந்து பாருங்க பெயிண்டிங். ஸோ ஐஎன்ஜியில் முடியிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஐஎன்ஜியில் முடியிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க, ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்க, verb plus ing is known as gerund. Paint plus ing, பெயிண்டிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க, verb plus ing. ஸோ இது வந்து verb, ஆக்சுவலி இது வந்து இதோட ஃபார்மேஷன் என்ன, verb form, பட் இட் ஆக்ட்ஸ் as a, இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுன்னா நவுனா இங்க ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும். பாருங்க, ஜம்பிங் இஸ் ஃபன். ஸோ இங்க வந்து ஜம்பிங் இஸ் ஃபன். ஜம்பிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட், நவுனா சப்ஜெக்ட். ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிருக்கேன், ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் வந்து நவுன் தான் ஒரு சப்ஜெக்டா ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மீன் பை நவுன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, வாட் இஸ் மீன் பை நவுன். நவுன்னா நேமிங் வேர்ட் ஆஃப் பர்சன், பிளேஸ், திங்ஸ் ஆர் அனிமல். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ராஜு கிக்டு த பால். ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நவுன் என்ன, பர்சன், நேமிங் வேர்ட் ஆஃப் பர்சன், பிளேஸ் ஆர் திங்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். இதுல வந்து ராஜு இஸ் நவுன், கிக்டு வந்து வேர்ப்.
a ball வந்து ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த சென்டென்ஸை வந்து லீட் பண்ணதுனால இந்த ராஜாங்கிற வேர்டு தான் சப்ஜெக்டா இங்க இருக்கு. ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இந்த சென்டென்ஸே வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து நவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது சென்டென்ஸை வந்து லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி அது ஹெட்டா இருக்கிற சென்டென்ஸ் தான் நவுன். அது வந்து சப்ஜெக்டா தான், அந்த சப்ஜெக்ட் தான் நவுன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஜம்பிங் இருக்கிற வேர்டு வந்து சப்ஜெக்டா மாறி இருக்கு. ஓகே, நவுனா மாறி இருக்கு. இஸ் வந்து வேர்ப், ஃபன் வந்து அது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபன் வந்து இது பண்ணிக்கலாம், அட்ஜெக்டிவும் அட்வர்போ நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பிங்ங்கிற வேர்டு வந்து சப்ஜெக்டாக மாறி இருக்கு. ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மை சன் என்ஜாய்ஸ் டீச்சிங். மை சன் வந்து இங்கே சப்ஜெக்டாக வந்துருச்சு, என்ஜாய்ஸ் வந்து வேர்பா வந்துருச்சு, டீச்சிங் வந்து ஆப்ஜெக்டா வந்துருச்சு. ஓகே, எப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நவுன் தான் வந்து திங்ஸ் தான் வந்து ஆப்ஜெக்டா இருக்கும். ஸோ இந்த வேர்ப் வந்து இங்க வந்து என்னவா இருக்கு, ஒரு ஆப்ஜெக்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மை சன் என்ஜாய்ஸ் டீச்சிங், இது வந்து ஜெரண்டுடைய ஃபார்மேஷன். ஸோ இந்த நான் ஃபைனைட் அப்படின்னா ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா வேர்புடைய டியூட்டி பார்க்காம மற்ற எல்லா டியூட்டி பார்க்குற வேர்ட்ஸ் தான் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைனைட் வேர்ப்னா ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு, அது வேர்புடைய டியூட்டி என்னவோ அது கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கும். நான் ஃபைனைட்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டியூட்டி ஆஃப் வேர்ப், ஒரு டியூட்டியோட வேர்புடைய டியூட்டியை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாரோட ஃபங்க்ஷன்ஸை ப்ளே பண்ணுறது தான் நான் ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜெரண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபைனைட், சாரி இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க. இன்ஃபினிட்டிவ் இஸ் த பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் அ வேர்ப் வித் டூ. ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஎன்ஜின்னு போட்டுரும், வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி. இது வந்து டூ பிளஸ் வேர்ப். ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. So அது பாருங்க, usually it functions as a noun, although it can also functions as adjective and adverb. So adjective and adverb அப்படின்னு என்ன? Before going to this infinitive, adjective என்னென்ன, adverb என்னன்னு சொல்லி பாருங்க. Adjective means which modifies or describes a noun. The word which modifies or describes the noun is known as adjective. Example வந்து என்னன்னா twinkle star, okay, blueprint, sorry twinkle star, tall boy, beautiful girl. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அட்வர்ப் அப்படின்னு சொன்னா வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்றது. ரைட் நீட்லி, கோ ஸ்லோலி, வாக் ஸ்லோலி. ஓகே, இந்த மாதிரி சொல்றோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட்வர்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது பாருங்க, டு ஜம்ப் இஸ் ஃபன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜம்பிங் இஸ் ஃபன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா டு ஜம்ப் இஸ் ஃபன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, மை சன் லைக்ஸ் டு ஸ்கை, மை சன் லைக்ஸ் டு ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து என்னன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்ல பார்க்க போறோம்னா பார்ட்டிசிபிள். பார்ட்டிசிபிள் இஸ் ஆல்சோ நோன் as adjective சொல்லுவாங்க. பார்ட்டிசிபிளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா adjective உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே பார்ட்டிசிபிளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். பாருங்க, a participle is a verb that ends in ing or ed. okay, ing or ed. okay, participle may function as adjective also. Participle can function as adjective also. so இது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா a dancing parrot entertained the crowd. A dancing parrot entertained the crowd. ஸோ இந்த டான்சிங் பேரட்ங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பேரட்ங்கிறது நவுனு. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம், டான்சிங் பேரட்னு சொல்லி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அட்வர்ப். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் பார்ட்டிசிபிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இது ஐஎன்ஜில வந்திருக்கு. ஓகே, ends with ing. ஸோ பாருங்க, the rigged sailboat washed up on seashore. ஓகே, sailboatங்கிறது நவுனு. அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, rigged sailboat. riggedனா உடஞ்சி ஒரு டேமேஜான sailboat வந்து என்னாச்சு, washed up on shore. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் டைப்ஸ். ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான, ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மெயின் வேர்ப் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வேர்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ப்னாலே ஆக்ஷன் வேர்ட், அதை வந்து அதோடைய டியூட்டியை கரெக்டாக செய்யக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கிற பேரில் வந்து ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வேர்புடைய வேலையை செய்யாமல் நவுனாவோ அட்ஜெக்டிவாவோ அட்வர்பாவோ ஆக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற வேர்ப்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஃபைனைட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் சென்டென்ஸில் பார்த்துருக்கோம், தேர் ஷுட் பி ஒன் ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லியிருக்கோம். தேர் ஷுட் பி ஒன் ஃபைனைட் வேர்ப். ஃபைனைட் வேர்ப்னா ஒரு மெயின் வேர்ப் அங்கே இருக்கணும். ஓகே, மெயின் வேர்ப் இருக்கணும். மற்றது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க, நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அண்டர்லைன் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து வேர்ப்க்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ளே பண்ணியிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தே காட் ஹோம் வெரி லேட் நைட். காட்ங்கிற வேர்டு வந்து மெயின் வேர்ப். ஐ லிவ் இன் ஜெர்மனி, இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெயின் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. அதே பாருங்க, ஷி வாஸ் வெயிட்டிங் இன் த ரூம் பிஃபோர் ஹி கம் இன். ஓகே, ஸோ வாஸ் வெயிட்டிங் இது எல்லாமே என்னன்னா மெயின் வேர்பை வந்து ரெஃபர் பண்ணும். இதே பாருங்க,
நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபைனட்ல பார்த்தீங்கன்னா சைலிங் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்ஸ். சைலிங்னா இந்த போட் ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த போட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அது பேர் சைலிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு வேர்ப் தான், பட் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ நவுன். ஓகே, பெயிண்டிங் இஸ் மை ஹாபி, பெயிண்டிங் இஸ் மை ஹாபி, ரீடிங் இஸ் மை ஹாபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா. ரீடிங், பெயிண்டிங் எல்லாம் வேர்ட், பட் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ நவுன். பெயிண்டிங், ரீடிங் அதெல்லாம் வந்து ஒரு நவுனா இங்கே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஃபைனட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஃபைனட் வேர்ப்ல 3 டைப்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா ஜெரண்ட், இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஜெரண்ட் என்னன்னா வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி அந்த வேர்ட்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஜெரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ நவுன், அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் அட்வர்ப் ஆக்ட் பண்ணும். இதே வந்து நான் ஃபைனட்னா 2 plus verb, 2 plus verb, 2 jumping, 2 painting, 2 reading. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as adjective. ஓகே, அட்ஜெக்டிவோட டியூட்டிஸ் எல்லாமே பார்ட்டிசிபிள் செய்யும். த வேர்ட் விச் என்ஸ் இன் ஐஎன்ஜி ஆர் இடி இஸ் நோன் as பார்ட்டிசிபிள். அது எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய திங்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பாருங்கள். கிளாஸஸ்னு என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள், இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு என்னன்னு பாருங்கள், டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள். இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கு, அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ்க்கான என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான பேசிக் திங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு என்ன, டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு என்ன, ஃபைனட் வேர்ப், நான் ஃபைனட் வேர்ப், இதுக்கான டாஸ்க் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து நீங்களா எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கனாலே இந்த ஃபைனட் வேர்ப்ஸ், நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ், ஜெரண்ட் என்ன, இன்ஃபினிட்டிவ் என்ன எல்லாம் சொல்லி ஒரு கிளியரான ஒரு இது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நம்ம போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னன்னா சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட், எப்படி வந்து ஒரு சென்டென்ஸை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், அதுக்கான என்ன ரூல்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம், அது நம்ம தெரிஞ்சாலே வந்து இந்த சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து ஈஸியாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.